हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ शन्नो मित्रशं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितैर्यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः निधये सर्वविद्यानां विशदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः ॐ नमः प्रणवासाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। भाष्य वाँचવાનું બાકી છે પાના નંબર 85 બીજો यस्तु एवं साक्षात् आत्मानं प्राणस्य प्राणं विद्वान् अतिवादी सह न भवति इत्यर्थः। सर्वं यदात्मा एव न अन्यदस्तीति द्रष्टुं तदा किं हि असौ अतीत्यवदेत यस्य तु अपरम् अन्यद दृष्टमस्ति स तत् अतीत्यवदति। अयन्तु विद्वान् आत्मनः अन्यत न पश्यति न अन्यत् शृणोति न अन्यत् विजानाति अतः न अतिवदति किंच
आत्मक्रीडः आत्मनि एव च क्रीडा क्रीडनं यस्य नान्यत्र पुत्रदारादिषु सः आत्मक्रीडः तथा आत्मरतिः आत्मनि एव चरति रमणं प्रीतिः यस्य सः आत्मरतिः क्रीडा बाह्य साधन सापेक्षा रतिस्तु साधन निरपेक्षा बाह्य विषय प्रीति मात्रमिति विशेषः तथा क्रियावान् ज्ञान ध्यान वैराग्यादि क्रिया यस्य सः अयं क्रियावान् समासपाठ आत्मरतिः एव क्रिया अस्य विद्यते इति बहुव्रीहिं मत्तुबर्थयोः अन्यतरः अतिरिच्यते केचित् तु अग्निहोत्रादिकर्म ब्रह्मविद्ययोः समुच्चयार्थम् इच्छन्ति तच्च एषः ब्रह्मविदां वरिष्ठः इति अनेन मुख्यार्थवचनेन विरुध्यते न हि बाह्यक्रियावान् आत्मक्रीडः आत्मरतिश्च भवितुं शक्तः कश्चिद्बाह्यक्रिया विनिवृत्तः हि आत्मक्रीडः भवति बाह्यक्रियात्मक्रीडयोः विरोधात् न हि तमः प्रकाशयोः युगपद एकत्र स्थितिः संभवति तस्मात् असत्प्रलपितम् एव एतद् अनेन ज्ञानकर्म समुच्चय प्रतिपादनम् अन्यावाचो विमुञ्चत संन्यासयोगात् इत्यादि श्रुतिभ्यश्च तस्माद् अयम् एव इह क्रियावान् यः ज्ञानध्यानादि क्रियावान् अनसंभिन्न आर्यमर्यादः सन्यासी यः एवं लक्षणः न अतिवादी आत्मक्रीडः आत्मरतिः क्रियावान् ब्रह्मनिष्ठः सः ब्रह्मविदां सर्वेषां वरिष्ठः प्रधानः। श्रुति माता ज्ञानी નું વર્ણન કરતા કે છે આત્મક્રીડઃ આત્મરતિઃ ક્રિયાવાન જળ. પહેલા આ પ્રિન્ટિંગ પ્રેસ નતા સમજ, એટલે જ્યારે શિષ્ય ગુરુ પાસે ઉપનિષદ ભણવા જાય
ત્યારે પહેલા શિષ્યએ શું કરવું પડે? ગુરુજીનું જે ઉપનિષદ હોય એના પરથી શું કરવું પડે? પોતે હાથથી લખીને ઉપનિષદ તૈયાર કરવું પડે. એ ઉપનિષદ પોતે લખે અને એને પછી ગુરુજી એને શું કરે? ભણાવી શકે. એટલે હસ્તપ્રત કહેવાય. એને હાથે લખેલું હોય તો શું કહેવાય? હસ્તપ્રત. એટલે ગુરુજીની હસ્તપ્રત હોય એના પરથી શિષ્યએ પોતાની હસ્તપ્રત બનાવવી પડે. જો એટલા માટે જ તમે આ બધા જે હસ્તપ્રતની જે બધી લાઇબ્રેરીઓ, પુસ્તકાલય, એમાં તમે જુઓ તો એક ઉપનિષદની 8-10 હસ્તપ્રત હોય. ભાગવત એમ કહીએ તો ભાગવતની પણ શું છે? અનેક હસ્તપ્રત હોય. એ શંકરાચાર્ય જે બહુ સરસ કહે છે કે ભલે આપણે અહીંયા એમ કે છે આત્મરતિ ક્રિયાવાન, આમ બે અલગ શબ્દ છે. જો સમજો, એ શંકરાચાર્યજી કહે છે કે અહીંયા સમાસ પાઠ એટલે કે બે સાથે છે. સમાસ એટલે બે ભેગા. 86 નંબરના પાના પર બીજી લીટી જો, સમાસ પાઠ આત્મરતિ. શંકરાચાર્યજી કહે છે આ આત્મરતિ અને ક્રિયાવાન જે બે શબ્દ આપણે અલગ લઈએ છીએ તો કોઈક પ્રતમાં શું છે? આ બેને સાથે લખેલા છે. આત્મરતિ ક્રિયાવાન. આત્મરતિ એવ ક્રિયાયસ્ય વિદ્યતે ઇતિ બહુવ્રીહિ. શંકરાચાર્યજી કહે છે જો આત્મરતિ અને ક્રિયાવાન બંને જો સાથે લખેલા હોય તો પછી એનો અર્થ કંઈક જુદો કરવો પડે. આત્મરતિ ક્રિયાવાન ગઈકાલે જોયું એમ, જેનું રમણ આત્મામાં છે અને એની ક્રિયાઓ પણ કઈ છે? જ્ઞાન, ધ્યાન, વૈરાગ્યાદિ. તો આ અર્થ તો બરાબર જ છે, પણ પેલો પાઠાંતર જ્યારે જોવા મળે તો એને પણ આપણે નકારી શકીએ નહીં. અને એટલા માટે શંકરાચાર્યજી કહે છે કે જો સમાસ પાઠ હોય, બંને ભેગા થયા હોય તો પછી શું કરવું પડે? આત્મરતિ એવ ક્રિયાયસ્ય. આત્મામાં રમણ કરવું એ જ જેના માટે ક્રિયા છે. એની ક્રિયા કઈ છે? આત્મામાં રમણ કરવું એ જ એનું કર્મ છે. આત્મામાં ક્રિયા કરવી એ જ એનું કર્મ છે. ક્રિયાવાન. એ શંકરાચાર્યજી કહે છે થોડુંક જો ઉપનિષદ ભણીએ ને એટલે થોડું વ્યાકરણ તો આવવાનું છે. સમાસ એટલે કે બે શબ્દ ભેગા થયા હોય એને શું કહેવાય? સમાસ કહેવામાં. સૂર્યોદય, સૂર્ય અને ઉદય બેને ભેગા લખી દીધા એટલે અર્થ કરો શું થાય? સૂર્યનો ઉદય. એમ આત્મરતિ આત્મની એવ રમણમ રતિ યસ્ય સહ. પછી એ સમાસને સમજવા માટે શું કરવું પડે? એની સાથે પેલી વિભક્તિ વાપરીને એનો વિગ્રહ કરવામાં આવે, અલગ પાડવામાં આવે. આત્મની એવ રતિ રમણમ યસ્ય સહ આત્મરતિ. અને બહુવ્રીહિ સમાસ કહેવાય. સૂર્યોદય, સૂર્યસ ઉદય, આ તત્પુરુષ સમાસ કહેવાય. અનેક પ્રકારના સમાસ. એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે કે આ આત્મરતિ ક્રિયાવાન. તો ક્રિયાવાન એમ જ્યારે કહેવામાં આવે તો એ વાન શબ્દ જે છે ત્યાં પેલો એક પ્રત્યય લગાવવામાં આવે. ક્રિયા એક છે અને ક્રિયા પર શું કરવામાં આવ્યો? પ્રત્યય લગાવ્યો, વાન. પણ કે વાન જે વ્યાકરણની દ્રષ્ટિ વિચારીએ તો એ પ્રત્યય કયો છે? મતુબર્થ. મતુબ એટલે જેની પાસે છે. ધનવાન, જેની પાસે વિપુલ પ્રમાણમાં ધન હોય એને શું કહેવાય? ધનવાન. ગુણવાન. એ રીતે શું છે? ક્રિયાવાન. એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે આ બહુવ્રીહિ જે સમાસ, આત્મરતિ જે સમાસ છે એને શું કરવામાં આવ્યો? મતુપ અર્થમાં લઈ લેવામાં આવ્યો. અને એટલા માટે શું કર્યું? આત્મરતિ એમ બહુવ્રીહિ અર્થ કરવાને બદલે શું કર્યું? આત્મામાં જેનું રમણ, જેની ક્રિયા છે એટલે ક્રિયાવાળો આપણે એવું કહીએ. જો વાન એમ કહીને શું થાય? ક્રિયાવાળો. એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે બહુવ્રીહિ મતુબર્થયો અન્યતર અતિરિચ્યતે. અને એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે આ પ્રકારથી અતિરિચ્યતે એટલે કે વધારે પડતું છે. જો આ સમજ, અતિરિચ્યતનો અર્થ શું થાય? આ વધારે પડતું ખેંચીને કરેલો અર્થ એવું કહેવાય. કેમ? ભલે અર્થ આપણે જોઈ શકીએ છીએ, આત્મામાં રમણ કરવું એવી ક્રિયાવાળો એવો અર્થ આપણે કરી શકીએ. જો આ સમજવાનું. પણ પેલો ખેંચીને કરેલો અર્થ હોય ને એવું લાગે, એટલે કે અતિરિચ્યત એટલે કે વધારે પડતું લાગે.
અને એના કરતા શું છે, આત્મરતિ ક્રિયાવાન બે શું કરવાની જરૂર છે, અલગ જ રાખવાની જરૂર છે. ભલે પેલા બે સાથે દેખાતા હોય, ભૂલ થઈ જાય તો શિષ્ય લખતો હોય તો લખવામાં શું થાય, ક્યારેક પેલી ભૂલ કરી નાખે. જો આ તમે જુઓ ખરેખર તો બધી હસ્તપ્રત જોઈએ તો અનેક પ્રકારના પાઠાંતર છે. કે પેલો જ્યારે ઉતારો કરતો હોય તો ઉતારો કરવામાં શું થાય, ક્યાંક ને ક્યાંક લખવામાં વાંચવામાં ચૂક કરી જાય. આપણે જે ઉપનિષદ જોઈએ છે ને, ગીતા પ્રેસનું ઉપનિષદ છે, એવું આનંદ આશ્રમ પૂનામાં જે છે એમની પાસે 18,000 હસ્તલિખિત પ્રત છે. જો આ વિચાર, ભારતમાં ઓછામાં ઓછી 15 એવી પુસ્તકાલય છે જે કેવી છે, આ હસ્તપ્રતની પુસ્તકાલય છે. ગીતા પ્રેસ જેટલા પુસ્તકો બહાર પાડે એ બધી પુસ્તકો ક્યાંથી બહાર પાડવામાં આવે, આ હસ્તપ્રત પરથી જ બહાર પાડે. એ કરેલી લખેલી ઉતારો નહીં કરવાનો, કારણ કે આપણા માટે હસ્તપ્રત જ મુખ્ય પ્રમાણ છે. જો આપણે ત્યાં અહીંયા છે એને પ્રાચ્ય વિદ્યા મંદિર એવું નામ આપવામાં, MS યુનિવર્સિટીમાં પણ આખી એ વખતે મહારાજા સયાજીરાવ ગાયકવાડે એ તૈયાર કરેલી હસ્તલિખિત પ્રતની બધી શું છે, આખું એમણે એને પ્રાચ્ય વિદ્યા મંદિર એવું કહેવામાં. વડોદરા જઈએ ને તો ખાણીપીણી કરીને નહીં આવવાનું, આવું બધું કંઈક દર્શન કરી આવવાના યુનિવર્સિટીમાં. અને એની સાચવણી કરવી બહુ અઘરી. એ જમાનાના પેપરો હોય, એ જમાનામાં પેલા હાથથી બનાવેલા પેપરો હોય અથવા તો પેલી તાડપત્રી હોય, એના પર લખેલું હોય. પછી એ બધાને શું કરવું પડે, સાચવણી કરવી પડે. આ સાચવણી બહુ અઘરી છે. આપણે એક પુસ્તક સાચવવાનું એવું અઘરું પડતું હોય. અનેક એવી હસ્તપ્રત, એ આનંદ આશ્રમ પૂના જે છે ને, એ લોકો જયારે આ પુસ્તક બહાર પાડે, એ જમાનામાં ત્યારે 1960માં ને 70માં એ લોકોની કેટલી મહેનત હશે વિચારજો. કે જે આ મુંડક ઉપનિષદ જે બહાર એ લોકો પાડે, તો જ્યારે બહાર પાડ્યું હોય એમાં પેલી આનંદગીરી ટીકા પણ હોય, ભાષ્ય પર પણ શું છે પેલી બીજી ટીકા. જો મારી પાસે પુસ્તક છે ને, એ આનંદગીરી ટીકા સાથે. પછી નીચે એ લોકો 1, 2, 3, 4 એમ લખે, નીચે ટિપ્પણી કહેવાય એને. એમાં લખે કે ભાઈ પેલું મહારાજા સયાજીરાવ ગાયકવાડની પ્રત છે, તેમાં આ પ્રકારનું પાઠાંતર છે. પેલી પ્રત છે મદ્રાસ યુનિવર્સિટીનું છે, એમાં આ પ્રકારનું પાઠાંતર છે. આ બધું એ લોકો ઝીણું ઝીણું લખેલું છે. કેમ? કારણ કે ઘણીવાર અર્થનો શું થઈ શકે, અનર્થ થઈ શકે. જો તમે શબ્દ બદલી નાખો તો શું થઈ શકે, અર્થ બદલાઈ જાય. અને એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે કે આ પ્રકારથી સમાસ પાઠ જે આપણે જોઈએ છે, અતિરિચ્ય છે, ક્યાં વધારે પડતું છે. બેને બહુવ્રીહી અને પેલો એક બહુવ્રીહી છે. આત્મની રતિહી યસ્ય સહ આત્મરતિહી એ બહુવ્રીહી છે. ક્રિયાવાન એ શું છે, મતુપ છે. કે એ બેને ભેગા કરવાની કોઈ જરૂર જ નથી. અને એટલા માટે આત્મરતિહી ક્રિયાવાન બે શું વિચારવાનું છે, બંને અલગ શબ્દ તરીકે જ જોવાના છે. એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે આ આત્મરતિહી ક્રિયાવાન એવું ભેગું લઈએ ને તો એક બીજો અનર્થ થઈ શકે. જા સમજ, હું હંમેશા તમને કહું, ભગવાન જયારે એમ કહે ને શ્રદ્ધાવાન લભતે જ્ઞાનમ, તો આપણે જેને શ્રદ્ધા કહીએ ને એ શ્રદ્ધા નથી. અહીંયા સમજજો, ભગવાન છે એ શ્રદ્ધાની વાત અહીંયા નથી. જ્યારે ભગવાન એમ કહે છે શ્રદ્ધાવાન લભતે જ્ઞાનમ, તો ત્યાં શ્રદ્ધા કઈ છે? ત્યાં શ્રદ્ધા વેદાંત પર, ગુરુ પર અને બ્રહ્મ વિદ્યા પર હોવી. આ બ્રહ્મ વિદ્યાથી મને મોક્ષની પ્રાપ્તિ થશે. એનો અર્થ શું થયો? શ્રદ્ધા કોના પર હોવી જોઈએ? આ બ્રહ્મ વિદ્યા પર હોવી. પણ આપણે બ્રહ્મ વિદ્યા પર એટલી શ્રદ્ધા નહીં મળે. જો આ સમજજો, થશે ત્યારે થશે. જ્યારે હું એટલે કહું, ભગવાન છે ને તસ્યાહમ સુલભ પાર્થ અર્જુન, હું તો સુલભ હતું. સૌથી સરળ વસ્તુ જ્ઞાન છે. જવી આ પુષ્પહાર છે, આ પુષ્પહાર છે, એને જોવામાં તમને કેટલી વાર લાગી?
અને આને જોયો એની સાથે જ તમને જ્ઞાન થઈ ગયું, આ ગલગોટો છે, આ લીલી છે, આ ગુલાબ છે. વાર લાગી? આંખ ખુલ્લી હોય, સામે હાર પડ્યો હોય તો શું થવાનું? જવી. એટલે માટે જ્ઞાન એ ક્રિયા નથી. જો ગુજરાતીમાં એ કહીએ, જો સાંભળો આ બે વાક્ય જો, એ રસોઈ કરે છે પણ જ્ઞાન કરે છે એવું કહેવાય? જ્ઞાન થાય છે, જો આ સમજ થાય એનો અર્થ શું થયો? એમાં તમારું કોઈ કર્તૃત્વ નથી. આંખ ખુલ્લી હોય, સામે હાર હોય તો શું થવાનું? જ્ઞાન થવાનું. તેનો અર્થ શું થયો? તમારે ખાલી પેલી આંખ ખોલવાની છે અને સામે હાર હોવો જોઈએ. બાકી કોઈ તમારા તરફથી કોઈ ક્રિયા કે કર્તૃત્વની આવશ્યકતા જ નથી. આંખ ખુલ્લી હોય ને હાર સામે હોય એટલે શું થવાનું? ધારો કે તમે એમ ઈચ્છો કે ના 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 મને જ્ઞાન ન થાય. હંમેશા એટલા માટે કહું, જ્ઞાન વસ્તુતંત્ર કહેવાય. જ્ઞાન કોને આધારિત છે? જેવો વિષય હોય એવું જ્ઞાન થાય. એમાં તમારું પુરુષ તંત્ર, તમારું કર્તૃત્વ એમાં કામ નહીં કરે. નારે માતાજી મારું કર્તૃત્વ કામ કરે, તો તમારું કર્તૃત્વ ક્યાં કામ નહીં કરે ને હું દ્રષ્ટાંત આપું એટલે ખબર પડે. ખુલ્લી ગટરની બાજુમાંથી પસાર થાવ ને ત્યારે તમારું કર્તૃત્વ વાપરી જોજો. મારે ગટરની ગંધ લેવી નથી. શું થશે? વિચાર. તમને પૂછ્યા વગર જ ગટરની ગંધ શું થવાની? તમારી નાકમાં જવાની. એનો અર્થ શું થયો? જ્ઞાન થાય છે, એમાં તમારું કોઈ કર્તૃત્વ નથી. પણ એ જ્ઞાન થવા માટે આપણે જે ગોઠવણ કરવાની છે ને એટલી જ આપણે કરવાની. એના સાધન ચતુષ્ટય કહેવાય. જો આ વિચાર, વિવેક જોઈએ, વૈરાગ્ય જોઈએ, સમાધિ ષટક સંપત્તિ જોઈએ, મોક્ષની ઈચ્છા જોઈએ. આ હોય ને તો જ્ઞાન અવશ્ય થાય. આપણે જે ગોઠવવાનું હોય શું છે? આપણા મનનું નિર્માણ કરવાનું. તમારું મન જો તૈયાર હોય તો જ્ઞાન અવશ્ય થાય. ઓકે, મનનું નિર્માણ કોને કહેવાય? એક જ, જો આ સમજજો, બ્રહ્મ વિદ્યા માટે એક જ વસ્તુ આવે છે. શંકરાચાર્યજી 13મા અધ્યાયના ભાષ્યમાં સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહે, વિરક્તસ્ય એવ અધિકારઃ બ્રહ્મ વિદ્યાય. આ સંપૂર્ણ જગત પ્રત્યે આપણા મનમાં શું થવો જોઈએ? વૈરાગ્ય કેળવા. આ કોઈ વસ્તુ તમને સુખી કરી શકે એમ છે જ નહીં. જો આ જગત પ્રત્યે વૈરાગ્ય થઈ ગયો અને દ્રઢ વૈરાગ્ય થઈ ગયો, અને પર વૈરાગ્ય કહેવાય. પરમ વૈરાગ્ય કહેવાય. આપણા બધાને વૈરાગ્ય ખરો, પણ આપણો વૈરાગ્ય કેવો? પેલો સ્મશાન વૈરાગ્ય કહેવાય. સ્મશાન વૈરાગ્ય એટલે શું છે? પેલા મિત્રનું શરીરને સ્મશાને લઈ જઈએ, એને બાળવામાં આવે એટલે મનમાં શું થઈ જાય? કાલે તો એની સાથે ઊભા રહીને લારી પર ચા પીધી, આ સંસારનું તો કંઈ ઠેકાણું જ નથી, એટલે પેલા વૈરાગ્ય થઈ જાય. એટલે પેલી પત્ની છે ને, બાથરૂમમાં કપડાં તૈયાર જ રાખેલા. પેલો દાખલ થાય એટલે શું કહી દે? આ કપડાં મૂકેલા જ છે. પેલો નાહવા જાય, પાણી પડે એટલે શું થઈ જાય? પેલો વૈરાગ્ય ધોવાઈ જાય. અને એમાં પેલી બહાર ઊભી રહીને બોલે ચા તૈયાર છે, એટલે બધો વૈરાગ્ય શું થઈ જાય? જો એટલે હવે બધાની પ્રાર્થના બદલાઈ ગઈ. યા દેવી સર્વભૂતેષુ નહીં, ચા દેવી સર્વભૂતેષુ, સ્ફૂર્તિ રૂપેણ સંસ્થિતા. માતૃકણ શું છે? સ્ફૂર્તિ રૂપેણ સંસ્થિતા. વૈરાગ્ય. શ્રદ્ધા હોય ને તો બ્રહ્મ વિદ્યા પર શ્રદ્ધા. આ બ્રહ્મ વિદ્યા મને અવશ્ય થશે. આ બ્રહ્મ વિદ્યા મોક્ષ આપનાર. આ શ્રદ્ધા. પૂજ્ય સ્વામીજી અમને હંમેશા કહેતા કે આપણી શ્રદ્ધા જ્ઞાન પર હોવી. પણ માતાજી 10 વર્ષથી સાંભળે કંઈ થતું નથી. કોણે કીધું? સમજો, આપણી શ્રદ્ધા નથી.
આપણે જ્ઞાન પર એટલી શ્રદ્ધા નથી. ભગવાન અહીં ઉપાડ્યું બોલીને થાકી ગયા ગીતામાં. જ્ઞેયોસી જાણવાનો છે, પણ પેલા ભજન કરવામાં જ મજા આવે, મંજીરા વગાડવાની મજા આવે. ભગવાન કહે ને તું એને જાણી લે. જ્ઞેયોસી એટલે અર્જુન પણ પૂછે જ ભગવાન કેવી રીતે તમને જાણવા જોઈએ. જ્ઞાન પર શ્રદ્ધા જોઈએ. જ્ઞાન ન થાય તો પણ શું કરવાનું? પડતા ઝાડ કરોડિયો ભોય મહી પછડાય. પેલો 7 વાર પડ્યો પણ 8મી વારે શું થયું? પેલું ઝાડું બન્યું. પેલું નળિયેર હોય ને આપણે તોડીએ, 1 વાર કર્યું નહીં તૂટ્યું, બીજી વાર કર્યું નહીં તૂટ્યું, ત્રીજી વખત શું થવાનું? એ તૂટવાનું જ છે. કોઈને પહેલી વખતે થાય ને કોઈને 7મી વખતે થાય, પણ 1 વાર થયા પછી કોઈ ફરક છે? કોઈ ફરક. આમ શ્રદ્ધા ક્યાં હોવી જોઈએ? આ બ્રહ્મ વિદ્યા પર. જ્ઞાન મારું કલ્યાણ કરનાર, કર્મ મારું કલ્યાણ કરનાર નથી. જો આ સમજ, હું એટલે કહું છું કર્મથી વૈરાગ્ય થવું. પણ આપણે આદત છે આ કરીએ ને પેલું કરે ને અહીંયા જ્ઞાન ત્યાં જ્ઞાન. અને એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે કેટલાક લોકો એવા છે એ લોકોને હજી પૂર્ણતઃ જ્ઞાન પર શ્રદ્ધા નથી. અને એટલે એ લોકો શું ઈચ્છે છે? જ્ઞાન કર્મ સમુચ્ચય કેચિદ અગ્નિહોત્રાદિ કર્મ બ્રહ્મ વિદ્યયો સમુચ્ચયાર્થમ ઇચ્છંતી. કેટલાક લોકો અગ્નિહોત્રાદિ કર્મ અને બ્રહ્મ વિદ્યાનો શું ઈચ્છે છે? સમુચ્ચય અર્થ. જો એટલા માટે આત્મરતિ ક્રિયાવાને એમ કહીએ ને, એટલે પેલો અર્થ આવો કરે. એ આત્મરતિ એટલે કે આત્મજ્ઞાનમાં પણ એ પ્રવૃત્ત છે, અને ક્રિયાવાન એટલે શું છે? અગ્નિહોત્રાદિ કર્મ પણ કરી રહ્યો છે. એટલે એ શું ઈચ્છે છે? જ્ઞાન અને કર્મનો સમુચ્ચય કે. એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે પણ બંનેનો જો સમુચ્ચય તમે ઈચ્છતા હોય, જ્યાં સમજો જ્ઞાન અને કર્મનો સમુચ્ચય ઈચ્છીએ છે, પણ એ સમુચ્ચય શક્ય જ નથી. કારણ કે જ્ઞાન કેવું છે? વસ્તુતંત્ર. જેવો વિષય છે એવો જ તમને જ્ઞાન થવાનું, એમાં તમારું કોઈ કર્તૃત્વ નથી. પણ કર્મ કેવું છે? કર્મણી એવ તવ અધિકાર પુરુષતંત્ર છે. કર્મ તમારા પર આધાર રાખે કયું કર્મ કરવું કયું કર્મ ન કરવું. આમ કર્મ પુરુષતંત્ર છે, જ્ઞાન વસ્તુતંત્ર છે. જ્ઞાન જેનું જ્ઞાન હોય એના પર આધાર. આ હાર છે તો જેવો હાર હોય એવું જ જ્ઞાન થાય. તમે ઈચ્છો તેવું જ્ઞાન થાય નહીં, પણ કર્મ તમે ઈચ્છો એ પ્રમાણે થાય. આમ બંને સ્વરૂપથી કેવા છે? અલગ છે. જો બંને ભિન્ન હોય તો બેનો સમુચ્ચય કરવો શક્ય જ નથી. અને એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે આ આત્મજ્ઞાન અને કર્મનો સમુચ્ચય કેટલા લોકો ઈચ્છે છે? નહીં માતાજી, અમે તો થોડીક ભક્તિ કરીએ, અમે થોડો કર્મયોગ કરીએ, થોડો જ્ઞાન યોગ કરીએ. જો ખીચડી કહેવાય. આને શું કહેવાય? ખીચડી. જા ખીચડીથી કઈ મેળ નહીં પડે. જા જ્ઞાન, શુદ્ધ જ્ઞાન, બ્રહ્મ વિદ્યા જ મારું કલ્યાણ કરનાર. શ્રદ્ધા, પૂરેપૂરી શ્રદ્ધા ક્યાં હોવી જોઈએ? આ બ્રહ્મ જ્ઞાનમાં હોય. જો એટલે ભગવાન પણ વારંવાર જો ન સંશય, અર્જુન આમાં કોઈ સંશય કરવાની જરૂર નથી. નાત્ર સંશય. કેમ ભગવાન આવું કહે કે અર્જુન આ બ્રહ્મ જ્ઞાન પર વિશ્વાસ કર, એમાં તારે સંશય કરવાની કોઈ આવશ્યકતા. ભગવાન નહીં ખબર કે લોકોને જરાક શંકા જાય કે ભગવાન આ જ્ઞાન તમે કર્યા કરો પણ જ્ઞાનથી શું થાય? અને એટલે આગળ શંકરાચાર્યજી કહે છે કે જો આ બેનો સમુચ્ચય કરવાનો આપણે પ્રયત્ન કરીએ તો એ સમુચ્ચય શક્ય જ નથી. કેમ? તચ્ચ એષ બ્રહ્મ વિદ્યામ વરિષ્ઠ ઇતિ અનેન મુખ્યાર્થ વચનેન વિરુધ્યતે. પણ અહીંયા તો શ્રુતિ માતા શું કહે છે? છેલ્લા 2 શબ્દ મંત્રના બ્રહ્મ વિદામ વરિષ્ઠ. જે આ પ્રકારથી આત્મરતિ આત્મક્રીડ એ કોણ છે? સર્વ બ્રહ્મવેત્તાઓમાં શ્રેષ્ઠ બ્રહ્મવેત્તા છે. વરિષ્ઠ એટલે શું છે? શ્રેષ્ઠ છે. એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે અહીંયા મુખ્ય અર્થ તો કયો છે? એ બ્રહ્મ વિદ્યામાં શ્રેષ્ઠ છે. તો જો પેલો જ્ઞાન અને કર્મનો સમુચ્ચય કર્યો હોય તો પછી બ્રહ્મ વિદ્યામાં આ શ્રેષ્ઠ છે, બ્રહ્મવેત્તાઓમાં આ શ્રેષ્ઠ છે, એવું ભગવાન અહીંયા શ્રુતિમાં કહી શકે?
એટલે શંકરાચાર્ય આગળ સમજાવે, નહીં બાહ્ય ક્રિયાવાન આત્મરતિશ્ચ ભવિતુમ શક્તઃ કશ્ચિત. શંકરાચાર્યજી કહે છે બાહ્ય ક્રિયાવાન એ અનેક ક્રિયા કર્મ પણ કરે છે અને સાથે સાથે શું છે એને બ્રહ્મ જ્ઞાન પણ મેળવવું છે. કે આ બેનો મેળ પડી શકે? જો અહીંયા શંકરાચાર્ય દ્રષ્ટાંત નથી આપતા, બીજી એક જગ્યાએ સરસ દ્રષ્ટાંત આપે. જો આ સાંભળજો વાક્ય. એ ઊભો ઊભો ગાય છે, તિષ્ઠન ગાયતી, એ બરાબર છે. બેસીને ગાય છે એમ શું છે? ઊભો ઊભો જા ઊભો ઊભો ગાય ને આધુનિક જમાનાની બેન છે. આ સમજ ગાવાનું હોય તો બેસીને જ પલાઠી વાળીને જ ગાવાનું. પણ આજકાલ પેલો ઊભો ઊભો ગાય ને પણ નાચતોય જાય. એ સ્વામીજી બહુ સરસ કહેતા કે આજકાલનું સંગીત છે ને નાચવાનું સંગીત છે, ગાવાનું સંગીત નથી. ગાવા કરતા એમાં શું છે પેલું નાચવાનું વધારે. તિષ્ઠન ગાયતી, એ ઊભો ઊભો ગાય છે, આવું કહી શકીએ. તિષ્ઠન ગચ્છતી, એ ઊભો ઊભો જઈ રહ્યો છે, એવું કહી શકાય. તિષ્ઠન ગચ્છતી, કેમ? તિષ્ઠન અને ગચ્છતી બે કેવા છે? વિરોધી છે. અને સ્થિતિ ગતિ કહેવાય. શ્રુતિમાં શું કહેવાય? સ્થિતિ અને ગતિ. સ્થિતિ અને ગતિ બે સાથે હોઈ શકે નહીં. ક્યાં તો સ્થિતિ હોય અને ક્યાં તો ગતિ હોય. એ જ રીતે એક બ્રહ્મ વિદ્યા હોય અથવા તો ક્રિયાવાન હોય એટલે કર્મ કરનારો હોય. આ બેને ભેગા જો તમે કરશો તો પછી મુશ્કેલી થઈ જાય. અને એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે જે બાહ્ય ક્રિયા કરનારો જે છે અને એને બ્રહ્મ જ્ઞાન થશે એવી જો એટલે ચોથા અધ્યાયમાં ત્રીજા અધ્યાયમાં આપણે જોઈ ગયા બધું કે વૈરાગ્ય કરવો હોય તો કર્મથી વૈરાગ્ય કરવું. ત્રીજો, ચોથો અને પાંચમો અધ્યાય ગીતાનો જે છે એ આપણને કર્મનું સ્વરૂપ દર્શાવે છે અને કર્મથી શું કરવાનો છે? વૈરાગ્ય કરવાનું. જ્યાં સુધી કર્મથી વૈરાગ્ય થાય નહીં ત્યાં સુધી આ બ્રહ્મ જ્ઞાન થતું નથી. અને એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે કે આ બેને ભેગા કરવું છે ભવિતુમ આત્મરતિશ્ચ ભવિતુમ ન શક્તઃ, કે આ બેને ભેગા કરી શકાય એમ છે જ નહીં. એટલું જ નહીં, કશ્ચિત બાહ્ય ક્રિયા વિનિવૃત્ત હિ આત્મક્રીડ ભવતી. આ બાહ્ય વિષયોમાંથી જે વિનિવૃત્ત થયો, બાહ્ય વિષયોમાંથી જે નિવૃત્ત થયો છે એ જ આત્મક્રીડ ભવતી, એ જ આત્મક્રીડ બની શકે, એ જ આત્મરતિ બની શકે. કેમ? કે બાહ્ય ક્રિયા અને આત્મક્રીડા બંને કેવા છે? વિરોધા. શંકરાચાર્યજી કહે છે આ બાહ્ય ક્રિયા આત્મક્રીડયો વિરોધાત, આ બંનેનો કેવો છે? વિરોધ છે. કર્મ અને જ્ઞાનનો કેવો છે? વિરોધ છે. એટલે શંકરાચાર્ય દ્રષ્ટાંત આપે છે નહીં તમ પ્રકાશયો યુગપદ એકત્ર સ્થિતિ ભવતી. અંધકાર અને પ્રકાશ એક જ સમયે એક જ સ્થાન પર રહી શકે નહીં. એ જ રીતે ક્રિયા અને જ્ઞાન બે એક જ સ્થાન પર રહી શકે નહીં. તસ્માત, અને એટલા માટે જો કોઈ એવું કહેતું હોય કે આત્મરતિ ક્રિયાવાન આવા બે ભેગા સમાસ પાઠ કરવો હોય તો એ શું છે? તસ્માત અસત પ્રલપિત પીતમેવ. પ્રલપિત એટલે કે પ્રલાપ કરનારો. અસત એટલે શું છે? ખોટું બોલનારો છે. જો હું તમને આ વારંવાર કહું છું, આજકાલ જે બધું ચાલી રહ્યું છે ને આ જ છે, અસત પ્રલપિત જ છે. જાતને લોકો એવા શબ્દો વાપરે ને એવી ચર્ચાઓ કરે ને એવું કરતા લોકો એમાં ભ્રમિત થતા હોય છે. શું કરવાનું છે એ કરતા નથી અને જે નથી કરવાનું એ બધું શું કરતા રહે છે. અને એવી વાણી બોલે પણ એટલું. અમારું અડધું શાસ્ત્રોક્ત તો છે જ નહીં. શાસ્ત્ર પ્રમાણ છે. બ્રહ્મ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું હોય, ઈશ્વરને પ્રાપ્ત કરવું હોય તો પ્રમાણ કોણ છે? શાસ્ત્ર પ્રમાણ છે. પણ આજે શાસ્ત્રનું અધ્યયન કરનારા કેટલા? આ કરે ને પેલું કરે ને અહીંયા જ્ઞાન ત્યાં જ્યાં. જો વિચાર 1.25 લાખ માતાજી 1.25 લાખ પાર્થિવ લિંગ બનાવે. ભગવાને લાખો લોકો બનાવ્યા એ તને આશ્ચર્ય લાગતું નથી, પણ પેલું પાર્થિવ લિંગની પૂજા કરી આપણને શું લાગે? આપણે બુદ્ધિ કોનાથી પ્રભાવિત થાય છે? જો સમજો, કોનાથી આપણી બુદ્ધિ પ્રભાવિત થાય છે? સમજો,
કોણ આપણે પ્રભાવિત કરી જાય? મોટો આશ્રમ પ્રભાવિત કરી જાય? માતાજી બહુ સરસ ચંડી હોમ કરે. એટલે હજી પણ આપણી શ્રદ્ધા તો ક્યાં છે? પેલી કર્મમાં જ છે. જો સમજો, નવરાત્રી આવે, મહાશિવરાત્રી આવે એટલે લોકોમાં સ્પર્ધા ચાલુ થાય. કોણ સરસ રીતે મહાશિવરાત્રીની પૂજા કરે? સ્પર્ધા જ છે. અને મહાત્માને ખબર છે કે લોકો આ બાજુ આકર્ષિત થવાના જ છે. એ બધું જાત જાતના આને ગતકડા કહેવાય. ગુજરાતીમાં આ શબ્દ બહુ સરસ છે. જો આ સમજ, આ બધા ગતકડા જ છે. 1.25 લાખ રુદ્રાક્ષનું શિવલિંગ બનાવ્યું અને પેલું પાના પર એવું મોટું મોટું આપે ને, લોકો પણ શું માને? આવું બધું કરી લોકોને આકર્ષિત કરે અને પછી લોકો શું માને? અમે તો પેલા સંપ્રદાય વાળા. આ બધામાં શાસ્ત્ર ક્યાં છે? ગીતા ક્યાં છે? ઉપનિષદ ક્યાં છે? ભાગવત ક્યાં? કઈ ને. પેલું ભાગવત ને ભણાવે ને એમાં શું કરવાનું? પહેલા દિવસે પેલી ગોકર્ણ અને ધંધુકારીની કથા ફિક્સ જ હોય. જો વિચાર, હમણાં જ પેલા એક ભાગવત કથા વાળા મને આ તો માતાજી નક્કી જ હોય કે આ પહેલે દિવસે આટલું કરવાનું, બીજે દિવસે આટલું કરવાનું, ત્રીજે દિવસે આટલું નક્કી જ. જો આ વિચારી દો. પણ એ ભાગવત કથા કરે એમાં આપણને શું લાગે? આ વિચાર, આપણી બુદ્ધિ ક્યાં આકર્ષિત થાય? કોનાથી પ્રભાવિત થાય? આ બ્રહ્મ જ્ઞાનથી પ્રભાવિત થાય. એ માતાજી એ તો ચાલ્યા કરે. શ્રદ્ધા પેલી બ્રહ્મ વિદ્યા પર હોય. મારું કલ્યાણ કરનાર એક જ. જો એટલે કઠોપનિષદમાં યમરાજે કહ્યા શ્રેયશ્ચ પ્રેયશ્ચ. એક કેવું છે? પ્રિય છે, આપણે મજા આવે એવું છે, પ્રભાવિત કરનારું છે, પ્રિય છે. શ્રેય, બીજું કલ્યાણ કરનારું છે, મોક્ષ આપનારું છે. શ્રેયશ્ચ પ્રેયશ્ચ મેં તો પણ કે અમે તો બંને જ કરીએ. વિપરીત વિશુદ્ધ, આ બંનેના માર્ગ કેવા છે? વિપરીત છે. એક જ્ઞાન માર્ગ છે, બીજો કર્મ માર્ગ. અને એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે આ આત્મરતિ અને તમે જે અગ્નિહોત્રાદી ક્રિયા કહો છો એ બંને કેવા છે? વિરોધી છે. એ બેનો મેળ કરી શકાય એમ છે જ નહીં. અને જો એ મેળ કરવા વાળો હોય તો કેવો છે? અસત પ્રલપિતમ. એ અસત પ્રલાપ કરનારો છે, ખોટું બોલનારો છે. જ્ઞાન કર્મ સમુચ્ચય પ્રતિપાદન. આ જ્ઞાન અને કર્મના સમુચ્ચયનું પ્રતિપાદન કરવું એ તો શું છે? મિથ્યા વચન. અસત પ્રલિપિત એટલે શું છે? આ મિથ્યા વચન. જો એટલે તમને વારંવાર કહો, આ સંસ્કારને આસ્થાને આ બધું જોવાનું નહીં, આ બુદ્ધિને ભેરવવાની વસ્તુ. તમને જેટલું આકર્ષિત બતાવે ને આ બધી વસ્તુ, બહારથી એવું બધું બતાવે ને એટલે આપણને એમ થઈ જાય ના માતાજી જો 1.25 લાખ લોકો છે. 1.25 લાખ લોકો છો એટલે શું થઈ ગયું? મોટું થઈ ગયું. સમજો કોનાથી પ્રભાવિત? માતાજી અમે ત્યાં એટલું વ્યવસ્થિત બધું હતું ને, ત્યાં ભગવાને બનાવેલું જગત એ વ્યવસ્થિત જ છે. એનાથી પ્રભાવિત આપણે નહીં થઈએ. ભગવાને આ જગત બનાવ્યું એ શું છે? વ્યવસ્થિત છે. સૂર્ય એના સમય ઉગી રહ્યો છે, ચંદ્ર એને સમયે કળા કરી રહ્યો છે, સમુદ્રમાં ભરતી આવી રહી છે, ગ્રહ નક્ષત્ર આ બધું શું છે? વ્યવસ્થિત. એ વ્યવસ્થા પર આપણી નજર ગઈ નહીં. ભગવાનનું જે જગત, જો ભગવાન ત્રીજા દેવ જોઈએ એવમ પ્રવર્તિતન ચક્રમ. અર્જુન, આ પ્રકારથી આ જગત ચક્ર શું છે? ચાલી જ રહ્યું છે. વિચાર, તમારો હૃદયના ધબકારા, જો આ વિચાર, ગમે એટલી ગરમી થાય, તમારા શરીરનું તાપમાન જે ભગવાને નક્કી કર્યું છે એટલું જ રહેવાનું. વિચારી, આ ભગવાને કેવી અહીંયા વ્યવસ્થા કરી, આ ભગવાને અહીંયા ચામડીમાં કેવું એર કન્ડિશન મૂક્યું કે તમારું તાપમાન શું કરે છે? વધવાય નથી દેતું, ઘટવાય નથી. આ વ્યવસ્થા, પણ એ આપણને જ મજા આવે. તમારું હૃદય જે ચાલે, આ સમજો, સૌથી આશ્ચર્યની વસ્તુ તમારું હૃદય છે. જ્યારથી બન્યું ત્યારથી ચાલી રહ્યું છે. વિચાર તો જો,
ભગવાને એક એવો પંપ બનાવ્યો કે સતત શું કરે છે, ચાલી રહ્યો. પણ એ આશ્ચર્ય નહીં લાગે, એ તો મદદ ચાલ્યા કરે. વ્યવસ્થા જોવી હોય તો આ ભગવાનની વ્યવસ્થા. આ બધું મુંડકોપનિષદમાં જોઈ ગયા આપણે. પશુ પક્ષી સમુદ્ર નદી આ બધી વસ્તુ શું છે, વ્યવસ્થા છે. આ વરસાદ પડવો એ આશ્ચર્ય જ છે, વાદળ બનવા એ આશ્ચર્ય જ છે. આ સમજ. પ્રભાવિત થવું હોય તો કોનાથી પ્રભાવિત થાવ? આ જગતથી પ્રભાવિત. એ આશ્રમ અને પછી એ લોકો અને પછી એ પૂજા અને સમજો આ બધી ક્રિયા છે. પૂજા ને બધું પણ છેવટે છે તો શું? કર્મ જ છે. લોકોને એવા ભેરવવામાં, જો આગળ એટલે કહી છે ને આગલા મંત્રમાં, પુણ્ય પાપે વિધુય, આ બધા પુણ્ય કર્મ છે. પણ પુણ્ય કર્મ છેવટે તો તમને કેવા છે? બાંધનાર જ છે. એ પુણ્ય કર્મ તમને શું કરવાના છે? બીજો જન્મ આપશે તમને. એ મોક્ષ આપી શકશે નહીં. અને એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે તમઃ પ્રકાશયો. આ બધી વસ્તુ કેવી છે? અંધકાર અને પ્રકાશ સમાન વિરોધી છે. અને એટલા માટે જો એનો સમુચ્ચય બોલનારો હોય અથવા સમુચ્ચયનું જે પ્રતિપાદન કરનારો છે એ મિથ્યા વચન છે. કેમ? કારણ કે અહીંયા શ્રુતિમાં તો આગળ આપણે કહી ગયા અન્યા વાચો વિમુંચત સંન્યાસ યોગાત યતયઃ શુદ્ધ સત્વાહ. શંકરાચાર્યજી કહે છે આ બધા કર્મથી વૈરાગ્ય કેળવવાની ચર્ચા આ શાસ્ત્રમાં અહીંયા ઉપનિષદમાં આગળ આપણે ભણી જ ગયા. ઇત્યાદિ શ્રુતિભ્યશ્ચ તસ્માદ અયમ એવ ઇહ ક્રિયાવાન. અને એટલા માટે શંકરાચાર્યજી કહે છે ક્રિયાવાનનો મેં જે અર્થ કર્યો ને એ યોગ્ય છે. કયો અર્થ? જ્ઞાન ધ્યાન વૈરાગ્યાદિ ક્રિયાવાન. એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે તસ્માદ અને એટલા માટે જ અયમ એવ ઇહ. અહીંયા તો આ જ એક અર્થ આપણે લઈ શકીએ. ક્રિયાવાન યહ જ્ઞાન ધ્યાનાદિ ક્રિયાવાન સહ અભિન્નાર્થમ મર્યાદઃ સંન્યાસી ચ. આ સંન્યાસીની મર્યાદા છે. જાત મર્યાદા એટલે કે આ પ્રકારનું એનું જીવન છે. સંન્યાસીનું જીવન આવું જ હોય. જ્ઞાન ધ્યાન વૈરાગ્યાદિ એવમ લક્ષણ ન અતિવાદી. અને એટલા માટે એ ક્યારેય અતિવાદી હોતો નથી. અતિવાદી એટલે વધારે પડતું બોલવું. સીધી ભાષામાં કહીએ ને તો જે વસ્તુ 2 વાક્યથી થતી હોય ને આપણે શું કરીએ? પેલા 10 વાક્ય કરીએ. વધારે પડતું બોલવું શાસ્ત્રમાં મને લાઘવમ કહેવાય. જે વસ્તુ ટૂંકમાં થતી હોય ને એને લાંબી કરવાની કોઈ જરૂર નથી. પણ આપણને પેલા સાંભળવા વાળા પર વિશ્વાસ નહીં હોય ને એટલે દરેક વસ્તુ આપણે શું કરતા હોઈએ? પેલું 2 વાર કહીએ ને 3 વાર કહીએ ને વારંવાર કહેતા રહીએ. એક વાર કહ્યું તો 2 સીધા પતી ગયા. પેલો એવો પાછળ પડી જાય, પેલો ઊભો જ રહે, બેસે નહીં ત્યાં સુધી એની બાજુમાં જ ઊભો રહે જાત. શંકરાચાર્યજી કહે છે એ ક્યારેય વધારે પડતું બોલતો નથી. ન અતિવાદી આત્મક્રીડ આત્મરતિ ક્રિયવાન. એ કોણ છે? બ્રહ્મનિષ્ઠ સહ બ્રહ્મવિદામ સર્વેશામ વરિષ્ઠ પ્રધાન. આમ એ બ્રહ્મનિષ્ઠ છે એટલે કે એ બ્રહ્મમાં જ એની નિષ્ઠા થઈ ગઈ છે. આ બ્રહ્મનિષ્ઠ અહીંયા શ્રુતિમાં કહેવામાં આવે. ગીતામાં સ્થિત પ્રજ્ઞ કીધું. જાતના ગીતામાં શબ્દ કયો છે? સ્થિત પ્રજ્ઞ. સ્થિતા પ્રતિષ્ઠિતા પ્રજ્ઞા યસ્ય. એ સ્થિતનો જ એક બીજો જે શબ્દ છે કયો છે? નિષ્ઠ. બંને ધાતુ એક જ છે. આ સમજમાં બ્રહ્મનિષ્ઠ સ્થિત પ્રજ્ઞ. શંકરાચાર્યજી કહે છે વરિષ્ઠ પ્રધાન. વરિષ્ઠ એટલે કે આ એની પ્રધાનતા છે. બ્રહ્મ જ્ઞાનમાં જ એની નિષ્ઠા થઈ ગઈ છે અને એની પ્રધાનતા પણ કઈ છે? બ્રહ્મ જ્ઞાન જ છે. જો ઘણી વાર હું પણ આ કશે જાઉં ને પછી પૂછે શું કરો તો હું શાસ્ત્ર ભણાવું. બીજું શું કરો? લોકો શું માને? શાસ્ત્ર ભણાય પણ બીજું શું કરો? અદભુત જોક નહીં. આ બીજું શું કરો ને એટલે જ્યોતિષ પર જાય. જો આ સમજજો. સમજ. બ્રહ્મ વિદ્યા જ પૂરતી છે. પછી એનાથી બીજા કઈની આવશ્યકતા છે જ નહીં. આત્મરતિ આત્મ. એટલા માટે શબ્દ કયા વાપરે? આત્મરતિ આત્મક્રીડ. આત્મા આનંદ સ્વરૂપ છે, એમાં જ રમણ કરવું, એમાં જ ક્રીડા કરવી. પણ બીજાની જરૂર જ નથી. જો સમજો
અને એટલે શંકરાચાર્ય કે પ્રધાન આ જ એનું મુખ્ય છે. બ્રહ્મ વિધાન બ્રહ્મવેત્તાઓમાં એ શ્રેષ્ઠ છે. કેમ? કારણ કે એની નિષ્ઠા ક્યાં છે? એ બ્રહ્મમાં જ એની નિષ્ઠા થઈ ગઈ. આમ આ ચોથો મંત્ર આપણે અહીંયા પૂરો કર્યો. હવે પાંચમો મંત્ર. પણ પાંચમા મંત્ર ને પહેલા આપણે ભાષ્ય જોઈએ. આગળ સંગતિ ભાષ્ય. સત્યાસી અધુના સત્યાદીની વિક્ષોહ સમ્યક જ્ઞાન સહકારિણી સાધનાની વિધીયન્તે નિવૃત્તિ પ્રધાનાની. શંકરાચાર્ય કહે છે અધુના એટલે કે હવે. તો આ અધુના એટલે હવે, અત્યારે. એના પરથી આધુનિક શબ્દ બન્યો. આ સમજ, અધુના પરથી શું બન્યો? આધુનિક. તો કે હવે શું કરવાનું? સત્યાદિની. સત્ય આદિની, સત્ય, બ્રહ્મચર્ય, તપશ્ચર્ય, આ બધાની હવે શ્રુતિમાં તો ચર્ચા કરે છે. પણ એ બધી ચર્ચા શાના માટે? ભિક્ષોહો સમ્યક જ્ઞાન સહકારિણી સાધનાની વિધીયંતે. હવે શ્રુતિ માતા આ સત્યાદિ સાધનોનું વિધાન કરે છે. પણ એ કેવા છે? સમ્યક જ્ઞાન સહકારિણી, બ્રહ્મને સારી રીતે જાણી લેવા માટે આ બધા કેવા છે? સહકારી છે. જો સહકારી સમજી લેવાનું. ઘડો બનાવવો હોય તો એને આપણે એમ કહીએ, ઘડો બનાવવા માટે બે કારણની જરૂર પડે. એક નિમિત્ત કારણ, બીજું ઉપાદાન કારણ. નિમિત્ત કારણ કુંભાર છે, ઉપાદાન કારણ માટી છે. પણ કે કુંભાર અને માટી હોય એટલે બની જાય ઘડો? કુંભારને માટીમાંથી ઘડો બનાવવા માટે દંડ અને ચાકની જરૂર પડે. દંડ અને ચાકની જરૂર. કેમ? પેલો ગોળ ઘડો બનાવવો હોય તો ચાક ગોળ ઘૂમતો હોય તો શું થઈ શકે? બરાબર ગોળ બને. તો મુખ્ય કારણ કુંભાર અને માટી છે, પણ સહકારી કારણ કોણ છે? દંડ અને ચાક. આ દંડ એટલા માટે હતો પહેલા કે પેલો ચાક એટલે આ બળદગાડાનું જે પૈંડું હોય ને એને જ મૂકી દેતા. પછી એને ફેરવવા માટે પેલો દંડ જોઈએ. હવે તો પેલું ઇલેક્ટ્રિકલ આવી ગયા. સહકારી કારણ છે. એ જ રીતે આ સમ્યક જ્ઞાન આપણે મેળવવું હોય, બ્રહ્મ વિદ્યા પ્રાપ્ત કરવી હોય તો મુખ્ય જે કારણ છે એ તો કયું છે? શાસ્ત્ર શ્રવણથી જ જ્ઞાન છે. જો સમજો, મુખ્ય કારણ તો કયું છે? શ્રવણથી જ છે. આત્માવારે દ્રષ્ટવ્ય શ્રોતવ્ય. શ્રવણ એ મુખ્ય સાધન છે. ગુરુ મુખે શાસ્ત્ર શ્રવણ આપણે કરીએ છીએ, પણ એ શ્રવણ કર્યા પછી પણ જો આપણને સમજાતું નથી, અને આગળ હું કહી ગઈ એમ અહીંયા ને અત્યારે એ બ્રહ્મ છે અને છતાં આપણને સમજાતું નથી, એનો શું થયો? બીજું કંઈક પ્રતિબંધક હોવું જોઈએ. એ પ્રતિબંધકની નિવૃત્તિ કરવાની આવશ્યકતા છે. જો અહીંયા ને અત્યારે જ બ્રહ્મ છે અને તમને કહેવામાં આવી રહ્યું છે તમે બ્રહ્મ છો, તમને પોતાને જ કહેવામાં આવી રહ્યું છે. બીજું કંઈક હોય તો હજી નહીં સમજે, પણ તમે જ પોતે બ્રહ્મ છો અને તમારે સમજવાનું છે તમે બ્રહ્મ છો, પણ એ સમજાતું નથી. તેનો શું થયો? બીજું કોઈક વિઘ્ન હોવું જોઈએ. એ વિઘ્ન જે છે કયું છે? આપણું અંતઃકરણમાં એની પાત્રતા હજી આવી નથી. કારણ કે કોઈ પણ જ્ઞાન હોય, જો હંમેશા યાદ રાખજો, કોઈ પણ જ્ઞાન હોય એ તમારી બુદ્ધિમાં જ થવાનું. એ બ્રહ્મ જ્ઞાન હોય તો પણ થવાનું ક્યાં છે? એ બુદ્ધિમાં જ થવાનું. મનસા એવ ઇદમાપ્તવ્યમ. શ્રુતિમાં તો શું કહે છે? મનથી જ આ આત્માને જાણવાનો છે. કારણ કે જ્ઞાનનું સાધન તો આ એક અંતઃકરણ જ છે. જો એટલે જેટલા સંપ્રદાય એમ છે ને, મનથી ઉપર ઉઠી જાઓ. ઉપર ઉઠીને ક્યાં જવાનું? મંગળ પર જવાનું? ચંદ્ર પર જવાનું? તો કેટલાક લોકો છે ને ઉપર ઉઠવાની વાત કરે, જો સમજજો. અને કેટલા સંપ્રદાય છે ને અંદર જવાની વાત કરે, ઊંડે 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 કાંતરડામાં.
અહીંયા જે કંઈ છે ઈશ્વર માત્ર છે, બધું ઉપર ઉઠવાનું નથી ને અંદર જવાનું નથી. જા સમજ. એટલે હું કહું આ બધો શંકરાચાર્યજી કીધું ને આ બધો શબ્દ પ્રલાપ છે. અનેક પ્રકારના પ્રલાપ થઈ રહ્યા છે. ક્યાંય ઉપર ઉઠવાનું નથી. મનમાં જ જ્ઞાન થશે તો ક્યાં થવાનું? મનમાં જ થવાનું. ગીતામાં ભગવાન એ જ કહી ગયા, સુખમાત્યંતિકમ યત બુદ્ધિગ્રાહ્યમ અતીન્દ્રિયમ. ગ્રહણ તો શાનાથી કરવાનું છે? બુદ્ધિથી જ છે. બુદ્ધિથી ઉપર ઉઠવાનું નથી. એનો અર્થ શું થયો? બ્રહ્મ અહીંયા છે, ગુરુ ઉપદેશ કરી રહ્યા છે, બ્રહ્મ જ્ઞાન થતું નથી. તો એનો અર્થ શું થયો? બ્રહ્મ જ્ઞાન માટેનું જે સાધન મન છે એમાં હજી પણ શું છે? ક્યાંક ને ક્યાંક કોઈ વિઘ્ન પ્રતિબંધ જ રહ્યા છે. શાસ્ત્રમાં એને અંતઃકરણનું નિર્માણ કહેવામાં આવે. આપણું અંતઃકરણમાં એ પાત્રતા આવવી જોઈએ, લાયકાત આવવી જોઈએ. જો અંતઃકરણ તમારું તૈયાર છે તો બ્રહ્મ જ્ઞાન અવશ્ય છે. જો એટલા માટે તત્વબોધ શરૂ ક્યાંથી થાય? સાધન ચતુષ્ટય સંપન્ન અધિકારી ભવતી. આ 3 શબ્દ છે: અધિકારીત્વ, પાત્રતા, લાયકાત. અંગ્રેજીમાં ક્વોલિફિકેશન કહેવાય. આપણું અંતઃકરણ તૈયાર હોવું જોઈએ. જો અંતઃકરણ તૈયાર છે તો બ્રહ્મ જ્ઞાન અવશ્ય છે. અને જો અંતઃકરણ તૈયાર નથી તો શું કરવાનું? સહકારીણી સાધનાની વિધીયંતે. અંતઃકરણના નિર્માણ માટે શ્રુતિ માતા આપણને આ સહકારી સાધનોનું વિધાન કરી રહી છે. પણ એ બધા જે સાધનો દર્શાવવામાં આવ્યા એ પ્રવૃત્તિ નથી, પણ કેવા છે? નિવૃત્તિ પ્રધાનાની. બ્રહ્મ જ્ઞાનમાં ઓછામાં ઓછી પ્રવૃત્તિ છે. નિવૃત્તિ પ્રધાન. આ બધા સાધનો કેવા છે? નિવૃત્તિ પ્રધાન છે. આપણને અનેક પ્રવૃત્તિઓમાંથી અટકાવનારા સાધનો છે. જો આ સમજો બરાબર. અને શંકરાચાર્યજી કહે છે કે આ પ્રકારથી શ્રુતિ માતા આપણને નિવૃત્ત પ્રધાન સાધનો દર્શાવે છે, જેને કારણે આપણા અંતઃકરણનું નિર્માણ થઈ શકે. તો કે અંતઃકરણ જે છે એનું નિર્માણ કરવું હોય ને 3 વસ્તુની જરૂર પડે. જા તમે. પહેલી વસ્તુ એ છે કે બ્રહ્મ જ્ઞાન માટે આવશ્યક જે ગુણ છે, જો એ ગુણ નથી તો એ ગુણ આપણે કેળવીએ. એને ગુણાધાનમ કહેવામાં આવે. આપણા મનમાં એ પ્રકારના ગુણ આપણે કેળવીએ, એને ગુણાધાન કહેવામાં આવે. જો આપણા અંતઃકરણમાં કેટલાક દોષ રહેલા છે જેને કારણે આપણે બ્રહ્મ જ્ઞાન થતું નથી, તો એ દોષની નિવૃત્તિ કરવી પડે. દોષ અપનયનમ ગુણાધાનમ દોષ અપનયનમ. એટલું જ નહીં, ક્યારેક કોઈ ગુણ હોય ખરો આપણા, પણ એ પૂર્ણ રૂપે નહીં હોય. એ ગુણ શું છે? પૂર્ણ રૂપે નહીં હોય. તો એને પૂર્તિ કરવી પડે. એને ગુણ પૂર્તિ કહેવાય. એ ગુણ જે છે એને શું કરવો પડે? પૂર્ણ બનાવવો પડે, એની પૂર્તિ કરવી પડે. ગુણાધાનમ દોષ અપનયનમ પૂર્તિ. વૈરાગ્ય છે, વેદાંત સાંભળીએ છે, પણ પૂર્ણ વૈરાગ્ય નથી, પર વૈરાગ્ય નથી, તો વૈરાગ્ય કેળવવાનો આપણે પ્રયત્ન કરીએ. શમઃ મનોનિગ્રહ. પણ પૂર્ણતઃ મન પર હજી નિયંત્રણ મેળવ્યું નથી. જો એટલે જ ગીતામાં ગઈકાલે આપણે જોઈ ગયા, મનસા અચલેના. અચળ મન હોય તો જ આ બ્રહ્મ જ્ઞાન થાય. તો જે ખૂટે છે, જો એને ખૂટે છે એવું કહીએ, વૈરાગ્ય છે પણ કેવો છે? પૂરતો નથી. એને આપણે શું કહીએ? હજી ખૂટે છે. જા પેલું ગુણનું આધાન કરવાનું છે, દોષની નિવૃત્તિ કરવાની છે, અને જે ખૂટી રહ્યું છે એની શું કરવી પડે? પૂર્તિ કરવી પડે. 3 જ વસ્તુ કરવાની. જે ગુણ નથી એ મેળવવાના છે, દોષ છે એની નિવૃત્તિ કરવાની, અને જે ગુણ હજી અધૂરા છે એને શું કરવાની છે? પૂર્તિ કરવાની.
આ ત્રણ જ વસ્તુ કરવાની. જો આ સમજ. અને અહીંયા શ્રુતિ માતા બહુ સુંદર રીતે દર્શાવે છે, અને શ્રુતિ માતા જે અહીંયા દર્શાવી રહ્યા છે, શ્રુતિ માતા કહે છે કે આ ચાર જ ગુણની જરૂર છે. જો આ સમજો, કાલે આ મંત્ર જોઈશું આપણે, બહુ સુંદર મંત્ર છે કે બ્રહ્મ જ્ઞાન મેળવવું હોય તો આટલી વસ્તુ હોવી જોઈએ. જો ગીતામાં ભગવાન દર્શાવે જ છે, અમાનિત્વમ અદંભિત્વમ અહિંસા ક્ષાંતિ આર્જવમ આચાર્યોપાસનમ ઇન્દ્રિયાર્થેષુ વૈરાગ્ય. આ 20 મૂલ્યો છે. આ 20 શું છે? મૂલ્યો. એટલે વિનિતાત્માજીનું પુસ્તક છે મૂલ્યો. જો આ સમજ. અને એમણે બહુ સરસ પેલું મૂલ્યને કાઉન્સમાં બહુ સરસ આત્મજ્ઞાનના દ્વાર. આત્મજ્ઞાન મેળવવું હોય તો આ 20 મૂલ્યો આપણે કેળવવા પડે. અમાનિત્વમ અદંભિત્વમ, એટલું જ ને. નિર્માણ મોહાજિત સંગદોષાઃ અધ્યાત્મ નિત્યાગી નિવૃત્ત કામાઃ. આપણ ત્યાં શું દર્શાવે સંક્ષેપમાં ભગવાન આ બ્રહ્મ જ્ઞાન મેળવવા માટેના ગુણ દર્શાવ. નિર્માણ મોહાજિત સંગદોષાઃ એ જ છે, માન અને મોહથી મુક્ત થવાનું છે. જીત સંગદોષાઃ, આ જેટલા દોષ છે સંગ દોષ, આસક્તિ રૂપી જેટલા દોષ છે એના પર શું છે? વિજય મેળવવાનું છે. અધ્યાત્મ નિત્યા, સતત શાસ્ત્રનું અધ્યયન કરતા રહેવા. અધ્યાત્મ નિત્યા વિનિવૃત્ત કામાઃ, આ ઈચ્છાઓના પ્રભાવમાં એ રહેતો નથી. આ બધા ગુણ કેળવવા પડે. જો એ ગુણ કેળવીએ ને તો બ્રહ્મ જ્ઞાન સરળ છે. અને એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે કે સમ્યક જ્ઞાન માટે જે સહકારી સાધનો છે એનો શ્રુતિ માતા આપણને ઉપદેશ કરે છે. અને આ જો હોય, જો આ સમજો, શ્રુતિ માતા સીધું જ કહી દે છે, આ સમજો કે આ જો ગુણ હોય તો જ્ઞાન થવામાં કોઈ વાર નથી. સત્યને લભ્ય એષ આત્મા. આ આત્મા શાનાથી પ્રાપ્ત થાય છે? સત્યથી પ્રાપ્ત થાય. જો હું વારંવાર જે તમને કહું છું કે આપણે નાનું નાનું જૂઠું બોલીએ છીએ ને, એ નહીં બોલવાનું. તમને એવું લાગે કે મેં સામાવાળાને ઉલ્લુ બનાવે, પણ ખરેખર કોને તમે ઉલ્લુ બનાવે? તમારી બુદ્ધિને તમે ઉલ્લુ બનાવી. કે તમારી બુદ્ધિને તો સત્ય શું છે ખબર જ છે. તમે જ્યારે જૂઠું બોલી રહ્યા છો તો બુદ્ધિને તમે અવગણના કરો. શંકરાચાર્ય સ્વામી એટલે બહુ સરસ કહેતા કે અસત્ય બોલવું એનો અર્થ થયો કે તમે તમારી બુદ્ધિને શું કરી? અવગણના કરી. કારણ કે બુદ્ધિ પાસે તો સત્ય છે જ, પણ તમે સત્ય બોલતા નથી. એનો અર્થ શું થયો? તમે કોની અવગણના કરી? સામેવાળાની અવગણના કરી, તમારા જ્ઞાનની અવગણના કરી. તમે જો તમારા જ્ઞાનનો આદર નહીં કરી શકો, તમે જો તમારી બુદ્ધિનો આદર નહીં કરી શકો, તો બીજા કોઈ તો તમારું કોઈ આદર કરી શકે એવી કોઈ શક્યતા જ નથી. સત્ય ભલે ને ગુમાવવું પડે, ભલે 5 લાખ ગુમાવી દો, પણ એક વાર સત્ય બોલી જુઓ. જો આ સમજો, હકીકત કહું, ગુમાવવું પડે તો ગુમાવી દો. જો એટલા માટે જ આપણે દ્રષ્ટાંત કોનું આપીએ છીએ? સત્યવાદી રાજા હરિશ્ચંદ્ર, બધું જ ગુમાવી દીધું. જો વિચાર, પુત્રય ગુમાવ્યો, અને પુત્રને શું છે? અગ્નિદાહ પણ નહીં આપી શક્યા. કોને માટે? વચન આપ્યું હતું કે હું આ કરીશ, અને આપી દીધું. રામજી વનમાં 14 વર્ષ વનમાં શા માટે ગયા? પિતાના પુત્રને, પિતાના વાક્યને સત્ય પુરવાર કરવા માટે. હું હંમેશા એટલે કહું, જે થાય ને એટલું જ બોલવાનું. પછી ના હું કરી નાખીશ, તમે છોડો. પછી અઠવાડિયા પછી પૂછે શું થયું? અરે તો ભૂલી જ ગયેલો. તમે તમારા વાક્યને શું કરી રહ્યા છો? અસત પુરવાર કરી. સત્ય આપણા જીવનનું લક્ષ્ય સત્ય. અને એટલે શ્રુતિ માતા કહે છે સત્યેન લભ્ય એષ આત્મા. આ આત્મા પ્રાપ્ત કરવો હોય, આત્મજ્ઞાન મેળવવું હોય તો શું છે? સત્યેન. પહેલું જો પછીનો મંત્ર છે ને, તેમાં આપણું આ જે વાક્ય છે આપણા દેશનું, સત્યમેવ જયતે ન નૃતમ. જો વિચારો, વિજય કોનો થાય? સત્યનો વિજય થાય.
પણ આપણે સત્યને સમર્પિત હોઈએ તો વિજય થાય. ના અનૃતમ, વિજય સત્યનો છે. અને એટલા માટે શું કરવું જોઈએ? ભલે આ જગતમાં ગુમાવવું પડે પણ સત્ય બોલો. પણ સત્ય બોલવું ને તેને માટે બળ જોઈએ. ગુજરાતીમાં ને હિંમત કહેવાય. જો તમે હિંમત હોય ને તો સત્ય બોલાય. પણ આ મુખ્ય છે. બાકીના બધા આવશે 4, બાકીના 3 છે. પણ આ એક મુખ્ય કયું છે? સત્ય. શાસ્ત્ર બહુ સરસ છે. જા તમે કે 4 સાધન અહીંયા શ્રુતિ માતા બતાવે. જો સાંભળજો, શાસ્ત્ર બહુ સરસ છે કે ખાટલાને 4 પાયા હોય. જો દ્રષ્ટાંત બહુ મજાનું. ખાટલાને શું હોય? 4 પાયા. પણ કે એક પાયો ખેંચીએ તો શું થાય? બોલો બાકીના 4 આવે. જો તમે બાકીના 3 હોય એ પણ શું થવાના? એ જ રીતે આ 4 માંથી એકને તમે સમર્પિત થઈ જાઓ, બાકીના બધા શું થવાના છે? આપોઆપ. એક સત્યને સમર્પિત થઈ જઈએ એટલે તપશ્ચર્યા પણ આવે, બ્રહ્મચર્ય પણ આવે, સમ્યક દર્શન પણ આવી જાય. જેમ ખાટલાનો એક પાયો ખેંચીએ એટલે આખો ખાટલો આવે. એમાં 4 છે, એમાંથી એકને પણ જો આપણે સમર્પિત થઈએ ને તો બાકી બધા આપણામાં શું છે? એ ગુણ ખેડવાઈ જવાય. અને એટલા માટે શ્રુતિમાં બહુ સરસ વિધાન કરે છે. આપણે આવતીકાલે જોઈશું. ઓમ અસતો મા સદ્ગમય તમસો મા જ્યોતિર્ગમય મૃત્યોર્મા અમૃતંગમય. ઓમ પૂર્ણમદ પૂર્ણમિદં પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. હરિ ઓમ શ્રી ગુરુભ્યો નમઃ. હરિ ઓમ.